إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته، واعملوا الصالحات التي توصلكم إلى رضوانه وتقربكم من جنته وتباعدكم عن ناره، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وتذكروا أنكم في الأيام القريبة داخلون في أيام جليلة فاضلة معظمة، هي أعظم أيام السنة، ألا وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أحد أشهر الأربعة الحرم، وقد نوه الله بشأنها وعظمها، وأنها أيام ذكر له سبحانه. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في أيام معلومات أيام العشر. وصح عن التابعي مسروق بن الأجدع رحمة الله عليه أنه سئل عن قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، وقال: هي عشر من ذي الحجة أفضل أيام السنة. ونص جمع عديد من العلماء على أنها أفضل من أيام عشر شهر رمضان الأخيرة. وجاء في حديث حسن إسناده طائفة من علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة. أيها الناس، لقد أعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه العشر المباركة وأمر العمل الصالح فيها، وأكبره وعظمه. فصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمنون عباد الله سبحانه وتعالى ወደሱ እንድንቃረብ የተለያዩ እድሎችን ለኛ ያበረክታል። ካበረከተልን እድሎች መካከል አሁን ከፊታችን የሚገጥሙን 10 የዙል ሒጃ ቀናት ናቸው። የዙል ሒጃ የመጀመሪያ 10 ቀናት ኸይሩ አያም ሰና፣ ከዓመቱ ቀኖች በአጠቃላይ የተሻሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተወደዱ በእነዚህ ቀናቶች መልካም ሥራ መስራት
በየትኛውም ጊዜ መልካም ከመስራት የተሻለ የበለጠው ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚያቃርብና ብዙ አጀር የሚያስገኙ ቀናቶች ናቸው። እነዚህ ቀናቶች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምሎባቸዋል ቁርአን ላይ ማለት ወልፈጅር ወለያሊን ዐሽር በአስሩ ሌሊቶች ወይም በአስሩ ቀናቶች ብሎ ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሙፈሲሮች፣ ሰሓቦች፣ ታቢዕዮችና ከነሱም በኋላ የነበሩ ዑለማዎች ወለያሊን ዐሽር ማለት ዐሽሩ ሚን ዚልሒጃ የዙልሒጃ አስሩ ቀናት ናቸው ብሏል። እነዚህ አስሩ ቀናት ከረመዳን የመጨረሻ አስሩ ቀናት የተሻሉ ናቸው ብዙ ዑለማዎች እንዳሉት ማለት ነው። አንዳንዶች የረመዳኑ 10 ቀናቶች ናቸው የሚበልጡት አሉ። ሌሎች ደግሞ አይ የዙልሒጃ 10 ቀናቶች ናቸው የሚበልጡት አሉ። ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ሁለቱን ለማስታረቅ ሞከሩ። የተሻለው እሱ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ከሌሊቱ ክፍል አንጻር የረመዳን የመጨረሻው 10 ሌሊቶች የተሻሉ ናቸው። ምክንያቱም ለይለቱል ቀድር ያለበት የረመዳን የመጨረሻ ውድ ሌሊቶች ናቸው እነዚህ 10 ሌሊቶች። ከቀናት አንጻር ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየትኛውም ቀናት የበለጡ ናቸው ስላሉ ከቀኑ ክፍል አንጻር እነዚህ የዙልሒጃ 10 ቀናት ከረመዳኑ 10 ቀናት የተሻሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ 10 ቀናቶች ልዩ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። በእነዚህ 10 ቀናቶች መልካም ስራዎችን ልናበዛ ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም ሌሎችም በዘገቡት ሐዲስ ማ ሚን አያሚን العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء كيتنيوم كانت ببلتو كيتنيوم كانت يتشالوت النزي أسروا يذو الحجة كانت ناتشو በእነዚህ ቀናት የሚሰሩ መልካም ስራዎች ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወዳቸዋል፣ ለሱ የተወደዱ ናቸው አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንኛውም ስራ ሌላ ጊዜ ከሚሰራው ስራ በእነዚህ ቀናቶች የሚሰሩ ስራዎች ይበልጣሉ ሲሏቸው ጂሃድም ይሆናሉ። በሌላ ጊዜ ከሚሰራ ጂሃድ በዚህ ቀናት የሚሰራ መልካም ስራ ይበልጣሉ ወይ ሲሏቸው አዎ ጂሃድም ቢሆን እንደዛው አሉ። ምናልባት ነፍሱን ገንዘቡን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ሰውቶ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ምንም ሳይዝ የተመለሰ ሰው ከሆነ እንጂ ከዛ ውጪ የትኛውንም መልካም ስራ ቢሰራ ከነዚህ 10 ቀናቶች ውጪ ማለት ነው በእነዚህ 10 ቀናቶች ከሚሰሩ መልካም ስራዎች ጋር አይመጣጠኑም። እነዚህ የተሻሉ ናቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህ 10 ቀናት ከነገ ወዲያ እሁድ ወይም ሰኞ የሚጀምሩ ናቸው። በእነዚህ 10 ቀናት መልካም ስራዎች በርካታ ናቸው የምንሰራቸው። ከነዛም መካከል ጾምን ማብዛት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ 10 ቀናት ሲባል የሚፈለገው 9 ቀናትን ነው። 10ኛው ቀን የዒድ ቀን የዓረፋ ዒድ የሚታረድበት ዕለት ነው። በዛ ዕለት አይጾምም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ስለዚህ 10 ቀናት ሲባል ወደ 10 ከመቅረባቸው አንጻር ነው እነዚህ 9 ቀናት ነው እንጂ 10ኛውንም ቀን ጭምር ማለት አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም ባሳለፍነው ሐዲስ ማንኛውም መልካም ስራ የበለጠ ተወዳጅ ነው በማለታቸው ምክንያት ጾምም በእነዚህ ቀናቶች የተወደደ ይሆናል ማለት ነው፣ ብዙ ዑለማዎች እንዳሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዱን ቀናት መጾም ተፈላጊ ነው። ነገር ግን 9ኛው ቀን ደግሞ በተለይ እንድንጾም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ቀን በተመለከተ ተናግረዋል። አሕተሲቡ ዐለላህ አን ዩከፍረ ሰነህ አለቲ ቀብለህ ወሰነተ አለቲ በዕደህ። የዓረፋ ቀን ጾም ሲናገሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ ቀን በፊት የነበረውን ዓመትና ከሱ ቀን በኋላ ያለውን ዓመት ያኔ የ2 ዓመት ወንጀል እንደሚያብስ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ሲያሙ የውም ዓረፋ የዓረፋ ዕለት ነው።
ሁጃጆች የአረፋ ተራራ ላይ በሚቆዩ ሰዓት ከሁጃጆች ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ ከነሱ ጋር በመልካም ስራ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይህንን ቀን መጾም ተደንግጎላቸዋል፣ በሱናነት ማለት ነው። ለሁጃጆች ባይጾሙና በዱዓ በዚክር በተስቢህ በመሳሰሉ ዒባዳዎች ቢጠመዱ የተሻለ ይሆናል። ከሁጃጆች ውጭ ግን ያንን ቀን መጾም እንዳልኳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉት ሐዲስ የ2 ዓመት ወንጀሎችን የሚያስምር ነው የሚሆነው። በእነዚህ ቀናት ቁርአንን መቅራት ማብዛት፣ ከተቻለ ማኽተም፣ ከአንዴም በላይ ለማኽተም መሞከር፣ ይሄም ከመልካም ስራዎች ውስጥ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁርአን አንድን ሐርፍ የቀራ በአንድ ሐርፍ ምክንያት 10 አጅር ያገኛል አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላ አቁሉ አሊፍ ላም ሚም ሐርፉን ወላኪን አሊፉን ሐርፉን ወላሙን ሐርፉን ወሚሙን ሐርፍ። አሊፍ ላም ሚም ሲል እኮ አንድ ሰው አንድ ሐርፍ አይደለም ያነበበው አሉ። ነገር ግን አሊፍ ለብቻው፣ ላም ለብቻው፣ ሚም ለብቻው እያንዳንዱ አንዳንድ ሐርፍ ናቸው። ያኒ አሊፍ ላም ሚም ሲል ብቻ 30 አጅር ያገኛል ማለት። ፈማባሉ ከአንድ ሰፍሐ ቁርአን ሲቀራ፣ አንድ ጁዝ ሲቀራ፣ 30 ጁዝ ሲቀራ ስንትና ስንት ፊደሎችን ነው የሚቀራው? በእያንዳንዱ ፊደል የሚያገኘውን አጅር ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመተሳሰብ ምንም አይነት ኪሳራ የሌለውን የተባረከ ንግድ ሊነግድ ይገባል። ባረከላሁ ፊኩም። እንዲሁም ደግሞ ሰደቃን መብዛት፣ ሰደቃ ለምስኪኖች ለቅርቡም ለዘመዱም ለሩቁም ማለት ነው። ነገር ግን ለዘመድ ሰደቃን መስጠት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቀቱን ወሲላ የሰደቃ አጅር አለው፣ የዝምድና መቀጠልም አጅር አለው ብሏል። ስለዚህ ለወገኖቻችን፣ ለአጎቶቻችን፣ ለአክስቶቻችን፣ ለአክስት ልጆች፣ ለአያቶቻችን ከዛም አልፎን ለጎረቤቶቻችን ከዛም አልፎን ለማንኛውም ሙስሊም ከሙስሊሞችም አልፎን ለማንኛውም ችግርተኛ በተቻለን አቅም መለገስ፣ ሰደቃ ማብዛት በዚህ መልካም ቀናት ልናበዛው ይገባል። አሰደቀቱ ቱጥፊኡል ኸጢአ ከማ ዩጥፊኡል ማኡ ናር አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰደቃ ኃጢአትን ያጠፋል ልክ ውሃ እሳትን እንደሚያጠፋው አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛ ደግሞ በስንት ወንጀሎች የሰረገን ነን፣ በስንት አይነት ወንጀሎች የተጨማለቀን ነን። ያንን ወንጀል ከኛ ለማራገፍ መልካም አጋጣሚ ነው ሰደቃን ማብዛት ማለት ነው። ወከዛሊከ ሰላትን ማብዛት፣ ፈርድን ሰላት በጥራት በጀማዓ ከመስገድ በተጨማሪ ሱና ሰላቶችን ማብዛት በማንኛውም ሰዓት ማለት ነው። 2 ረካ እያደረግን ሰላት መስገድ እንችላለን። አሰላቱ ኸይሩ መውዱዕ ፈመን ሻአ እስተቀል ወመን ሻአ እስተክሰር ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተላለፈው መልካም ተግባር ነው ሰላት። የፈለገ ያብዛ የፈለገ ያሳንስ ብሏል። አጅርን የፈለገ ሰላትን ያብዛ ማለት ነው። ስለዚህ ከሌሊቱም ከቀኑም ክፍል 2 ረካ እያደረግን በማንኛውም ሰዓት ሰላትን መስገድ እጅግ በጣም ወደ አላህ የምንቃረብበት ውስጣችንን የምናጸዳበት ጀነትን የምንወርስበት መልካም ስራ ነው፣ ከተከለከሉ ሰዓታቶች ውጪ ማለት ነው። ከዐስር በኋላ ከዐስር ሰላት በኋላ ፀሐይ ሙሉ ለሙሉ እስኪጠልቅ ድረስ፣ ከፈጅር ሰላት በኋላ ፀሐይ ወጥቶ ከፍ እስኪል ድረስ ወይም ፀሐይ ከወጣ እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ወከዛሊከ ዐንደ ልእስቲዋ ፀሐይ እኩለ ሰማይ ላይ ሲሆን ቀትር ላይ ማለት ነው ትንሽ ወደ መጥለቂያው ዘንበል እስኪል የዙር ወቅት እስኪገባ ድረስ የተወሰኑ ደቂቃት ማለት ነው። በእነዚህ ወቅቶች ላይ ሰላትን መስገድ የተጠላ ነው ብዙ ዑለማዎች ዘንድ ማለት። አንዳንድ ዑለማዎች ሐራም አይፈቀድም ብለዋል። ዐላ ኩሊ ሐል ከእነዚህ ሰዓታቶች ውጪ ሱና ሰላቶችን ማብዛት፣ የተነሱ መስገድ። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ዕለተ ጁምዓ ኹጥባ እስኪጀመር ድረስ ያለው ወቅት ማለት ነው ሰለፎች እየተነሱ ረክዓተይን እያደረጉ ይሰግዱ ነበር። ብዙዎቻችን ይህንን አናደርግም። ወይ ቁርአን እንቀራለን፣ ጥሩ ስራ ነው። ዚክር እንዘክራለን፣ ጥሩ ስራ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካበረታቱት መልካም ስራ ውስጥ ደግሞ ሰለዋት ማብዛት ነው። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ እያለን ሰለዋትን ማብዛት፣ እነዚህ ሁሉ መልካም ስራዎች ናቸው። ከመልካም ስራዎች መካከል ተነስተን ረክዓተይን መስገድ፣ አሁንም ተነስተን መስገድ። አንዳንዴ ቁርአን እየቀራን ዚክር እየዘከርን ሲያንቀላፋም ተነስተን መስገድ፣ ተነስተን 2 ረክዓ ዱዓ፣ ዚክር፣ እነዚህ አይነት ዒባዳ ማድረግ በዕለተ ጁምዓ። በሌሎችም ሰዓታቶች ማለት ነው ቅድም ካስታወስኳቸው የተከለከሉ ሰዓታቶች ውጪ
ሰላቶችን ማብዛት ይኖርብናል። ወከዛሊከ ዚክር ማብዛት፣ ተስቢሕ፣ ተህሊል፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሃ ኢለላህ፣ ሱብሓነላህ፣ አስተግፊሩላህ፣ ሱብሓነላህ ወቢሐምዲህ፣ ሱብሓነላሂል ዐዚም የመሳሰሉ ዚክሮችን ማብዛት ልባችንን ያጸዳል፣ ልባችንን ያረጥባል። እጅግ በጣም መልካም ሥራ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ተወዳጅ ሥራ እንደሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። አላ አዱልኩም ቢኸይሪ አዕማሊኩም ወአዝካሃ ዐንደ መሊኪኩም ወአርፈዒሃ ፊ ደረጃቲኩም ወኸይሪን ለኩም ሚን አን ቱንፊቁ ዘሀበ ወልፈሪቅ ወኸይሪን ለኩም ሚን አን ተልቀው ዐዱወኩም ፈተድሪቡ አዕናቀሁም ወየድሪቡ አዕናቀኩም። ስማ፣ ይህንን ደስ የሚል ሐዲስ፣ ምንኛ ደስ የሚል ሐዲስ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዚክር በጣም ምርጥ ሥራችሁን ልንገራችሁ፣ መሊካችሁ ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጅ፣ የሚያጠራችሁ ከፍ የሚያደርጋችሁ፣ ደረጃችሁንም የሚያልቅ ወርቅና ብር በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ላይ ከመለገስ የተሻለ፣ ጠላቶቻችሁን በጂሃድ ሜዳ ላይ አግኝታችሁ አንገታቸውን ከምትሰይፉ ወይም እነሱ ከሚሰይፏችሁ ከዚህ ሁሉ የተሻለ ምርጥ ሥራ ልንገራችሁ፣ ዚክሩላህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማውሳት፣ መዘከር። በዚህ መልኩ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹት። ዚክርን ማብዛት ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቀናቶች ልናበዛው ከሚገባው የዝክር አይነት ተክቢራ ሁለት አይነት ነው። ተክቢራ ሙጥለቅ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ተክቢር አልሙቀየድ አለ። ተክቢር አልሙጥለቅ ልክ ዙል ሒጃ ሲጀምር ጀምሮ የሚደረግ ተክቢርን ሰለፎች ያበዙ ነበር። ከሰሓቦች ለምሳሌ ኢብኑ ዑመር፣ አቡ ሁረይራ ካና የኽሩጃን ኢለ ሱቂ ፊ አያም ልዓሽሪ ይከቢራን ወዩከቢሩ ናሱ ቢተክቢረይሂማ። አቡበክርና አቡ ሁረይራና አብደላህ ብን ዑመር ሌሎችም ሰሓቦች ማለት ነው ወደ ገበያ ቦታዎች እየሄዱ ሰዎች ወደሚበዙባቸው ቦታ እየሄዱ ተክቢራ ይሉ ነበር። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ ላኢላሃ ኢለላህ፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ ይላሉ። ሰዎችም ጮክ ብለው ያናጉት ነበር በድምፃቸው ተክቢራ ማለት ነው። ይህ አተክቢር ሙጥለቅ ዙል ሒጃ አንድ ካለ ጀምሮ የሚጀምርና በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ቦታ የሚደረግ ነው። ሌላኛው ተክቢር አልሙቀየድ ነው። ተክቢር ሙቀየድ ፈርድ ሰላቶች ከተሰገዱ በኋላ ልክ እንዳሰላመትን አስተግፊሩላህ 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 ብለን ተክቢራ ማለት ነው። ይህ የተለመደ ነው በየመስጂዶች የሚደረገው ማለት ነው። ይህ ከዓረፋ ሱብሕ ጀምሮ ከ9ኛው ቀን ጀምሮ አያመ ተሽሪቅ እስኪያበቃ የመጨረሻ አያመ ተሽሪቅ ድረስ የሚደረግ እነዚህን ተክቢራዎችን ማብዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ወከዛሊከ ሌሎችንም ዒባዳዎች እያደረገን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንቃረብና ይህንን የተከበረ የተወደዱ ቀናቶችን ልንጠቀምበት ይገባል። ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ፈስተግፊሩህ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن شهر ذي الحجة من أشهر الأربعة الحرم التي قال الله تعالى في تعظيمها وإثبات حرمتها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد ثبت عن التابعي قتادة رحمه الله أنه قال: إن الظلم في أشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه. الله سبحانه وتعالى كفتروا يفلقون مرتان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى زند بالله الثاني الله يفتراتشو 12 ወራት ናቸው። ከነዚህ 12 ወራቶች
አራቱ የተከበሩ ወራቶች ናቸው። እነዚህ አራቱ ወራቶች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተውታል። ሶስቱ ተከታታይ ናቸው፣ አንዱ ለብቻ ነው። ሶስቱ ዙልቂዕዳ፣ ዙልሒጃና ሙሐረም። ዙልቂዕዳ ያሳለፍነው ወር ዛሬ 28ኛው ላይ ነው ያለነው። የሚቀጥለው ደግሞ ዙልሒጃ፣ ቀጥሎ ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ሙሐረም። እነዚህ ሶስቱ ተከታታይ ሲሆን ረጀብ፣ ሙደር እንዲሁም ደግሞ ረጀብ ከሻዕባን በፊት ያለው ወር ማለት። እነዚህ አራት ወሮች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተከበሩ ናቸው። ደም ማፍሰስ ሐታ ጂሃድ ራሱ ግድ ካልሆነ አይፈቀድም። በእነዚህ ቀናቶች ፈላ ተዝሊሙ ፊሂና አንፉሰኩም፣ በእነዚህ ወራት ራሳችሁን እንዳትበድሉ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ያዕኒ ወንጀልን እንዳትፈጽሙ ነው፣ ጥፋትን እንዳትፈጽሙ። በእነዚህ ጊዜያት የሚፈጸሙ ኃጢአቶች ከሌሎች ጊዜያት የበለጡ ናቸው። ምክንያቱም አላህ ያከበረው ጊዜ ስለሆነ አላህ ያከበረው ጊዜ ላይ አላህ ያከበረው ቦታ ላይ ወንጀልን መፈጸም ሌሎች ቦታዎች ላይ ሌሎች ጊዜዎች ላይ ከመፈጸም የበለጠ የገዘፈ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእነዚህ ወራት ኃጢአት ከመስራት ልንታቀብ ይገባል። መልካም ስራችንን ሊያበላሹ የሚችሉ ኃጢአቶች አሉ። ትልቁ ሽርክ ነው። ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጪ መጣራት፣ ከአላህ ውጪ ለሌላ አካል ማረድ፣ ከአላህ ውጪ ለሌላው መስገድ፣ ለአላህ ብቻ የሚገባውን ልመና ከሌላው መለመን የመሳሰሉት እነዚህ ዕድሜ ልካችን ሲሰራ የነበረውን ስራ አመድ ነው የሚያደርግብን ማለት ነው። ወከዛሊከ ሐሜት፣ ዘለፋ፣ ስድብ፣ የሰውን ዘር ማንቋሸሽ፣ የሰውን አካል የሰውን ያኒ ድህነቱን አይተን ወይም ደግሞ የሆነ ደካማ ጎኑን አይተን ማሳነስ፣ ማዋረድ፣ ከእንዲህ አይነት ነገር እጅግ በጣም ልንታቀብ ይገባል። ምላሳችንን ልንይዝ ይገባል። እጃችንንም ልንይዝ ይገባል። የሰውን ሐቅ ከመብላት፣ ሰውን ከመዝለፍ፣ የሰውን ክብር ከመንካት ሰውነታችንን ሙሉ ለሙሉ ልንቆጥብ ይገባል። በተለይ በእነዚህ ወራቶች በታዳ ከታላላቅ ታቢዕዮች የቁርአን ሙፈሲሮች ነው ምን ይላል? ኢነ ዙልመ ፊ አልአሽሁር አልሑሩም አዕዘሙ ኸጢአተን ወዊዝረን ሚነ ዙልሚ ፊማ ሲዋሃ። በእነዚህ በተከበሩ በታላላቅ ወራቶች ዙልምን መስራት፣ ኃጢአትን መፈጸም ከሌሎች ጊዜያት በበለጠ የገዘፈ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የሚያዋርድ አደገኛ ጥፋት ነው ይላል። ስለዚህ መልካም ስራ ስንሰራ መልካም ስራችንን ደግሞ ካንሰል የሚያበላሽብንን ኃጢአት ጎን ለጎን ልንፈጽም አይገባም ማለት ነው። ወከዛሊከ ሌላው ማወቅ ያለብን ዐሽር ዚልሒጃ ከገባ ዕለት ጀምሮ ማረድ ያሰበ ሰው ኡድሕያን የሚያርድ ሰው ከጸጉሩም ሆነ ከጥፍሩ መንካት የለበትም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ መን ካነ ለሁ ዘብሑን የዝበሑ ፈኢዛ ኡሂለ ሂላሉ ዚልሒጀቲ ፈላ የእኹዘነ ሚን ሸዕሪሂ ወላ ሚን አዝፋሪሂ ሸይአን ሐታ ዩضሒ። ኡድሕያ ለማረድ ያሰበ ሰው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙልሒጃ ወር ከገባ ጊዜ ጀምሮ ከጸጉሩም ሆነ ከጥፍሩ ምንም እንዳይነካ። ጸጉሩን መቁረጥ የለበትም፣ ማስተካከል የለበትም። አሁን በጣም ከበዛብን ዛሬና ነገ ቶሎ መስተካከል ይኖርብናል። ዙልሒጃ ከገባ ጀምሮ እነዚህን ማድረግ የለብንም እስክናርድ ድረስ ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አይነት መልካም ጊዜያቶችን ይደጋግምብን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የምንሰራውን መልካም ስራ ይቀበላል፣ ከኃጢአትም ይጠብቀን። ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه فقد قال ربكم عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإسلام اللهم حبب إلينا العبادة اللهم حبب إلينا الخير وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.